Okay, guys. As a part of structure of C program, guys, till now we understood about comments, preprocessor directive statements, function prototypes, and actual functions. Now there is only two things. Of course, we'll also learn about void, guys. Why we are writing void before the main method, main function. Instead of void, we can also write, if main method is returning integer value, we can write int, etc. This void or int, whatever we write before the function, we call it as return type, guys. Now all these things we learnt in the previous session, and now today we are going to put an end to our concept structure of C. Last but not least, today we are going to understand about what is global variables and what is local variables, guys. This is quite interesting and important. What is local variables and what is global variables? Always do remember that, guys. Main function, above the main function, global variables are declared, guys. Inside the function, we declare local variable, guys, within the block. And of course, we'll discuss in detail, guys. Now, this is the concept to learn about global variables and local variables, guys. Clear? అరే స్కేర్ కావట్లేదా? రైట్. ముందుకు అయిందా కాలేదా? రైట్. ఓకే. Now we are going to discuss about what, guys? Global variables as well as the local variables, guys. Now let me close the screen. Always global variables to be declared above the main function, guys. Of course, we'll understand what is global variable and local variable. Don't worry. Above the main function. And local variables are declared. Local variables are declared inside the function. Inside the function. This we also call it as inside the block. Inside the block. Okay. Global variables are declared. Where, guys? అందరికి ఇప్పుడు ఒక క్వశ్చన్ వస్తూ ఉంటుంది. అసలు యాక్చువల్గా గ్లోబల్ వేరియబుల్ అంటే ఏంటి, లోకల్ వేరియబుల్ అంటే ఏంటి? వై యు ఆర్ సేయింగ్ అబౌవ్ ద మెయిన్ ఫంక్షన్? దీస్ ఆర్ ద థింగ్స్ యూ విల్ గెట్ ఇన్ టు ద మైండ్, గైస్. అసలు లోకల్ వేరియబుల్ అంటే ఏంటి, అసలు గ్లోబల్ వేరియబుల్ అంటే ఏంటి? సింపుల్, సింపుల్, గైస్, వెరీ సింపుల్. Let me explain with an example program, guys. For example, this is header files, guys. Hash include stdio.h and hash include corner.h. Void main. Now sum I declared like this, guys. Integer a sum is assigned with 10, guys. Now printf, of course, after declaration of variables, we write CLR SCR, as you know this, to clear the screen. Then printf I written /n function event /n %d sum is equals to otherwise sum a is equals to %d comma a, guys. Now I written, listen my dear students, here I written get ch, and this is the end of the get ch. Now there is another function called as void sample, guys. What is the function name, guys? Please, the function name ఏంటి చెప్పండి? Sample. ఇక్కడ కింద మెయిన్ ఫంక్షన్ కింద స్పేస్ లేదు నాకు, కాబట్టి ఇక్కడ రైట్ సైడ్ రాస్తున్నాను. మీరు ఎలా ఫీల్ అవ్వండి? దిస్ శాంపుల్ ఫంక్షన్ ఇస్ కోడ్ ఈస్ రిటర్న్ అవుట్ సైడ్ ద మెయిన్ ఫంక్షన్ అని ఫీల్ అవ్వండి. ఓకేనా? void sample. Now here I declared integer some x, guys. X is equals to 100. Printf /n x is equal to %d comma x. My straightforward question, guys. Listen carefully.
నేను ఇంకా శాంపుల్ ఫంక్షన్ ని మెయిన్ ఫంక్షన్ నుండి కాల్ చేయలేదు. టోటల్ గా హౌ మెనీ ఫంక్షన్స్ ఆర్ దేర్ ఇన్ మై ప్రోగ్రామ్ గైస్, ప్లీజ్ ఎనీ వన్ ఆఫ్ యూ. Total how many functions are there in my Oh, program? sir. And this is a continuation code of main function, guys. Main function తర్వాత వచ్చే continuation code. This is, can anyone say what is this one? Prototype function, prototype. Okay. And this is main function, sorry, sample function, which is written outside the main function, guys. Okay. Now, if you want to call this function, you can call it. It's not a big deal, guys. Here you can call this function. What is there in it? Here you can call like this. You can simply write as some sample. If you call like this, ఒకసారి స్టెప్ బై స్టెప్ చూద్దాం. ఇక్కడ సార్ ఇక్కడ ఏంటి సార్ అనేది కాన్సెప్ట్ మీకు అర్థం చేస్తాను. దిస్ ఏ ఇస్ డిక్లేర్డ్ విత్ ఇన్ విచ్ బ్లాక్ గైస్, ప్లీజ్ దిస్ ఏ ఇస్ డిక్లేర్డ్ విత్ ఇన్ విచ్ బ్లాక్? మెయిన్ బ్లాక్ ఆర్ ఇన్ శాంపుల్ బ్లాక్? ప్లీజ్. ఏ కర్లీ బ్రేసెస్ మధ్యలో డిక్లేర్ చేశాను ఈ ఏ అనే వేరియబుల్ ని? క్వశ్చన్ దాంట్లో ఏం రాకెట్ సైన్స్ ఏం కాదండి. ఈ ఏ అనే వేరియబుల్ ఉంది కదా, ఈ ఏ అనే వేరియబుల్ ని ఏ బ్లాక్ లో డిక్లేర్ చేశాను? మెయిన్ బ్లాక్ లోనా శాంపుల్ బ్లాక్ లోనా? ద్వారక్ మెయిన్ బ్లాక్. మెయిన్ బ్లాక్. వెరీ గుడ్. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఎక్స్ అనే ఒక వేరియబుల్ కూడా ఉంది కదా, ఇది ఏ బ్లాక్ లో డిక్లేర్ చేశాను? మెయిన్ బ్లాక్ లోనా శాంపుల్ బ్లాక్ లోనా? శాంపుల్. అంటే ఏ ఈజ్ అ వేరియబుల్ విచ్ ఈస్ డిక్లేర్డ్ ఇన్సైడ్ ద మెయిన్ బ్లాక్. ఎక్స్ ఈజ్ అ వేరియబుల్ విచ్ ఈస్ డిక్లేర్డ్ ఇన్సైడ్ ద, ప్లీజ్ గైస్, విచ్ ఈస్ డిక్లేర్డ్ ఇన్సైడ్ ద ఎక్సలెంట్ శాంపుల్ బ్లాక్. అంటే ఫ్రమ్ దిస్ వీ కెన్ సే దట్ ఇది ఈ బ్లాక్ లోపల డిక్లేర్ అయి ఉంది కాబట్టి దీన్ని ఏమంటామంటే దిస్ ఈజ్ ఏ లోకల్ వేరియబుల్. గుర్తుపెట్టుకోండి అమ్మా, లోకల్ వేరియబుల్ ఆఫ్ శాంపుల్. క్లియరా హరీష్, ద్వారక్, వజ్రంగ్, సిద్ధు? ఇది ఇప్పుడు ఏ అనేది ఏ వేరియబుల్ చెప్పండి అండి? లోకల్ వేరియబుల్ ఆఫ్ లోకల్ వేరియబుల్ ఆఫ్ విచ్ బ్లాక్ గైస్? మెయిన్ సార్. Local variable of main. Clear or not? Yes, sir. I'll reduce some size, guys. This is a local variable of. Clear or not? Please let me know, guys, please. This A is a local variable of. Yes. Red color lo ichanu. A is a local variable of which block? మాట్లాడండి అమ్మా. మెయిన్ బ్లాక్. Main block. X is a local variable of. Void sample Sample block. block. అంటే ఇప్పుడు సరే ఈ ఏ వేరియబుల్ ని, క్వశ్చన్ బాగానండి, మెయిన్ బ్లాక్ లో ఉన్న ఏ వేరియబుల్ ని శాంపుల్ లో యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చా? ఇంకొక ప్రైవేట్ No, sir. ప్రాపర్టీ ఉందండి. నాకు ఒక 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 30 grams ఆఫ్ బ్రాస్లైట్ ఉందండి. ఓకే, దిస్ ఇస్ మెయిన్ ఫంక్షన్ లో 30 grams ఆఫ్ బ్రాస్లైట్ ఉందండి. కెన్ వి యాక్సెస్ బై సమ్ అదర్ పర్సన్ శాంపుల్ దట్ బ్రేస్లైట్? ఏ అంటే No, sir. బ్రేస్లైట్ అనుకోండి, ఏ ఇస్ ఎ బ్రేస్లైట్ ఆఫ్ మెయిన్ ఫంక్షన్. జస్ట్ ట్రీట్ అవ్వండి. అంటే ఈజ్ ఇట్ యాక్సెస్డ్ బై ద అనదర్ పర్సన్ శాంపుల్ గైస్? No. మాట్లాడండి అబ్బా. నో, నాట్ పాసిబుల్. No, sir. No. Because that bracelet is personal to main. Main. Suppose there is some chain, guys. This neck chain. There is a neck chain, guys. There is a neck chain which is personal to sample. Can it access by the neck chain by the main function, guys? No, sir. No, sir. No. అంటే ఈ ఎక్స్ ని నెక్ చైన్ అంటున్నాను, ఏ ని బ్రేస్లెట్ అంటున్నాను. ఈ బ్రేస్లెట్ మెయిన్ ఫంక్షన్ లో ఉన్న బ్రేస్లెట్ శాంపుల్ యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చా? చేసుకోలేదు. అలానే ఒక చైన్, శాంపుల్ కి సంబంధించిన ఒక గోల్డ్ చైన్ ఎక్స్, కెన్ ఇట్ బి యాక్సెస్డ్ బై మెయిన్ బ్లాక్ గైస్? మెయిన్ బ్లాక్ లోపల యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చా? No, నో. sir. అంటే ఫ్రమ్ దిస్ ఐ కెన్ సే దట్ ఎ లోకల్ వేరియబుల్ ఆఫ్ వన్ బ్లాక్ కెనాట్ బి యాక్సెస్డ్ ఇన్ అనదర్ బ్లాక్. ఇంకా మీకు సింపుల్ టర్మినాలజీ చెప్పాలంటే ఏ అనేది మెయిన్ బ్లాక్ లో డిక్లేర్ చేశాను కాబట్టి
ఓన్లీ మెయిన్ బ్లాక్ లోనే యూజ్ చేసుకోవచ్చు. చూడండి ఇక ప్రింట్ ఎఫ్, ఇక్కడ చూడండి ప్రింట్ ఎఫ్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు పర్సంటేజ్ డి కామా ఏ. ఈ స్టేట్మెంట్ కూడా ఏ బ్లాక్ లో ఉంది చూసి చెప్పండి అండి నాకు జాగ్రత్తగా. ఏ బ్లాక్ లో ఉంది ఇది కూడా? మెయిన్ బ్లాక్ వన్స్. మెయిన్ బ్లాక్ లో ఏ అనే వేరియబుల్ యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు. బట్ యు ఆర్ నాట్ సపోజ్ టు యాక్సెస్ ఇన్, ప్లీజ్ గైస్ ప్లీజ్, యు ఆర్ నాట్ సపోజ్ టు యాక్సెస్ ఇన్ విచ్ బ్లాక్ గైస్? శాంపుల్ బ్లాక్. అలానే అలానే ఇప్పుడు ఎక్స్ అనే వేరియబుల్ ఎక్కడ ఉంది చెప్పండి నాకు. శాంపుల్ బ్లాక్. శాంపుల్ బ్లాక్. కెన్ వి యాక్సెస్ ఇన్ ద మెయిన్ బ్లాక్ గైస్? అంటే ఈ లోపల యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చా? No, sir. నో సార్. అంటే అయిపోయింది స్టోరీ. ఇప్పుడు లోకల్ వేరియబుల్ అంటే అర్థమైందా, అర్థం కాలేదా? ఎస్ సార్. There is no rocket science, guys. Very simple. Since a is a local variable of main function, it can't be accessed in the sample function. Since x is a local variable of sample function, it can't be accessed in the Main function. main block. This is very simple. అంటే మెయిన్ బ్లాక్ లో ఉన్న ఏ వేరియబుల్ ని శాంపుల్ లో యాక్సెస్ చేసుకోలేము, శాంపుల్ లో ఉన్న ఎక్స్ వేరియబుల్ ని మెయిన్ బ్లాక్ లో యాక్సెస్ చేసుకోలేము. దిస్ ఇస్ వెరీ స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్ ఆన్సర్ గైస్. కావాలంటే ప్రోగ్రామ్ ఎగ్జిక్యూట్ చేద్దాం. చేస్తే అవుట్పుట్ ఏమని వస్తుంది అంటే, ఇది ఏ అనే వేరియబుల్ ఎక్కడ డిక్లేర్ చేస్తాను? మెయిన్ బ్లాక్ లో. ద అవుట్పుట్ స్క్రీన్ విల్ బి క్లియర్డ్ గైస్. CLR clear. Then it prints a message a is equals to 10. A is equals 10. Okay. Then sample function, when this is executed, మీకు చెప్పాను, మీకు గుర్తుందో లేదో, నిన్న మొన్న మొత్తం ఇదే డిస్కస్ చేశానండి. ఇది చూడగానే ఏమైతే చెప్పండి అండి, వేరే కలర్ చేంజ్ చేస్తాను. ఇట్ విల్ కాల్ ద శాంపుల్ ఫంక్షన్ గైస్. మీకు చెప్పాను కదా నిన్న, శాంపుల్ ఫంక్షన్ కాల్ చేస్తుంది. కాల్ చేసిన వెంటనే ఎక్స్ అనే, ఇక్కడ ఏ అనే వేరియబుల్ లోకల్ వేరియబుల్ క్రియేట్ అయింది కదా, 10 స్టోర్ అయింది కదా. ఓకే, ఏ అనే వేరియబుల్ లోకల్ వేరియబుల్ క్రియేట్ అయ్యి ఎంత స్టోర్ అయిందండి? 10 స్టోర్ అయింది కదా. ఇది దిస్ ఈస్ లోకల్ టు మెయిన్ బ్లాక్, అందుకని ఇక్కడే డిక్లేర్, ఇక్కడ స్టోర్ చేసినట్టు చూపెడుతున్నాను. ఇప్పుడు శాంపుల్ ఎప్పుడైతే ఈ స్టేట్మెంట్ చూసిందో, శాంపుల్ ఫంక్షన్ కాల్ అయింది. కాల్ అయిన వెంటనే బ్యాక్గ్రౌండ్ లో ఒక ఎక్స్ అనే లోకల్ వేరియబుల్ క్రియేట్ అవుతుందండి. అండ్ ఇట్ is stored with 100. And this is local to which block, guys? Please, this is local to which block? Which block, guys? శాంపుల్ బ్లాక్. Sample block. Sample block. So ఇక్కడ ఈ X లో 100 స్టోర్ అయింది కాబట్టి what happened? X లో 100 స్టోర్ అయింది కాబట్టి ఇక్కడ అవుట్పుట్ స్క్రీన్ మీద ఏమని ప్రింట్ అయితే చెప్పండి. నెక్స్ట్ లైన్ కి వెళ్ళి స్లాష్ అండ్ నెక్స్ట్ లైన్ x is equals to 100. After printing this output, end of the sample function, or is there any statements here? End of the sample function ఏమైనా ఉన్నాయమ్మా ఇక్కడ? End of the sample. End of the sample అవగానే స్టేట్మెంట్ అగైన్ కంట్రోలర్ మూవ్స్ టు వేర్ గైస్ ప్లీజ్. ఇక్కడ ఎండ్ కాగానే మళ్ళీ ఇక్కడికి బ్యాక్ వెళ్ళిపోతుందా అండి ప్లీజ్? బ్యాక్ వెళ్ళిపోయిందా లేదా అండి? మళ్ళీ బ్యాక్ వెళ్ళిన తర్వాత నో ప్రాబ్లం. ఇక్కడ x is equal to 100 అని ప్రింట్ అయిన తర్వాత, ఇక్కడ లాస్ట్ స్టేట్మెంట్ కాబట్టి మళ్ళీ బ్యాక్ వెళ్ళింది. బ్యాక్ వెళ్ళిన తర్వాత నెక్స్ట్ స్టేట్మెంట్ ఏమని చెప్పండి అండి? Get ch. We are going to see the output this one, guys. Stop the output screen and we are going to see it. Clear or any doubts, guys, please? Yes, sir. మాట్లాడండి అబ్బా. Clear? From this, I can conclude that the local variable of one block can't be accessed in another block. అసలు మీరు యాక్సెస్ చేయలేరు కదా సార్. Can I show the proof, sir? Can we show practically, sir? Can you please show practically? ఇక్కడ ఏ వేరియబుల్ ఇక్కడ యాక్సెస్ చేసి చూపెట్టండి సార్. లెట్స్ ట్రై టు డూ దిస్ గైస్. ఇప్పుడు చేద్దాం ఒకసారి చేస్తే మీకు అర్థమైపోతుంది. లెట్స్ ప్లీజ్ ట్రై టు సీ. రెండు బ్లాక్లు ఎగ్జిక్యూట్ అవుతాయా సార్? 2 బ్లాక్స్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతాయి. ఎందుకంటే మెయిన్ బ్లాక్ ఆటోమేటిక్ గా కంట్రోలర్ కాల్ చేస్తుంది. మెయిన్ బ్లాక్ నుండి మళ్ళీ ఎవరిని కాల్ చేస్తున్నాను నేను? శాంపుల్ బ్లాక్ కాల్ చేశాను. కాబట్టి శాంపుల్ బ్లాక్ ఇది కాలింగ్ ఫంక్షన్ కాల్ కదా, ఇది చూడగానే ఏమైతుంది? ఈ ఫంక్షన్ కాల్ అయిపోయింది. ఈ ఫంక్షన్ లో ఎక్స్ అనే వేరియబుల్ క్రియేట్ అయింది. ఈ ఎక్స్ అనే లోకల్ వేరియబుల్ స్క్రీన్ మీద ప్రింట్ అయింది. ప్రింట్ అయిన తర్వాత ఎండ్ ఆఫ్ ద ఫంక్షన్ ఇంకేమైనా కోడ్ ఉందా? ఎండ్ ఆఫ్ ద శాంపుల్. ఎండ్ ఆఫ్ ద శాంపుల్ కాగానే ఎక్కడి నుండి కాల్ చేయబడిందో అక్కడ బ్యాక్ వచ్చేసిందండి. బ్యాక్ వచ్చిన తర్వాత నెక్స్ట్ స్టేట్మెంట్ ఏముంది చూసి చెప్పండి నాకు. గెట్ ch చూడగానే అవుట్పుట్ ఆగిపోతుంది. క్లియర్?
Yes. రైట్. ఇప్పుడు ఒకసారి ఎగ్జిక్యూట్ చేసి చూద్దాం. అయితే మీకు ప్రాక్టికల్ కూడా ప్రూవ్ చేస్తాను. సార్ ఇక్కడ ఒకసారి నాకు ఎక్స్ యాక్సెస్ చేసి చూపెట్టండి. ఎర్రర్ ఇక్కడ ఎక్స్ యాక్సెస్ చేస్తే ఎర్రర్ వచ్చేటట్టు చూపెట్టండి. ఇక్కడున్న ఏని శాంపుల్లో యాక్సెస్ చేసి ట్రై చేయండి సార్. శాంపుల్లో కూడా ఒకవేళ శాంపుల్లో ఏ యాక్సెస్ చేసుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తే ఎర్రర్ వస్తుందా లేదా చూద్దాం. ఓకేనా? క్లియర్? Yes, sir. Clear, sir. Let's go for understanding now, guys. Let's open this turbo compiler. Sample is some function, guys. Sample అనేది తీసుకోవాలని ఏం లేదు, మీరు ఏదైనా తీసుకోవచ్చు అండి, as your wish. Right. New stdio.h conf.h. Here I'm trying to write as void because the sample function is also not returning any value. కాబట్టి void రాసానండి. ఒకవేళ ఇంటీజర్ వాల్యూ రిటర్న్ చేస్తే ఇక్కడ ఏమని రాయాలి? int. ఫ్లోట్ వాల్యూ రిటర్న్ చేస్తే Int, sir. ఫ్లోట్. ఏమి రిటర్న్ చేయకపోతే void. తర్వాత ఇక్కడ ఒక లోకల్ వేరియబుల్ డిక్లేర్ చేస్తున్నాను. a is equals 10. a is equals to 10. This is a local comment రాస్తున్నాను. Local variable of main. Now I'm trying to printf, guys. Printf. Okay. Here I'm trying to write double quotes /n a is equals to %d, comma. Within the main block, I'm trying to access only a, guys. Then I'm trying to call which function? Sample get ch. And outside the main function, I'm trying to write. Somebody is Wow, sir. joining. Wait, guys. Somebody is joining. But join అయితే quit అవ్వకండి అమ్మా. It's my kind request. 21. Okay. Then Void sample. here void sample. ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకోండి, ఈ ప్రోటోటైప్ ఎలా ఉంటే యాక్చువల్ ఫంక్షన్ కూడా అలానే ఉండాలండి, సేమ్ ఉండాలి. ఓకే. ఓకే. హియర్ ఐఎమ్ డిక్లేరింగ్ ఏ లోకల్ వేరియబుల్ ఇంటీజర్ x is assigned with 100. This is a local variable of sample. Then printf, I'm trying to print the value of x /n. X is equals to %d double quotes close comma x, end of the sample function. Yes. Let's save this file as some loc.c. Right. Some alt F9. No errors, no warnings, guys. Control F9. Just see the output. What is the error, guys? Undefined symbol print. Let's try to see this. What is it? Error. Sir, అక్కడ printf అని రాయాలి sir. This is printf, guys. This is printf, but I have written print. Okay. Right. Let's go for one. We got a is equal to 100 and a is equal to 10 and x is 100, right? ఇక్కడ తప్పేం లేదు, ఎందుకంటే మెయిన్ బ్లాక్ లోనేమో నేను మెయిన్ ఫంక్షన్ బ్లాక్ లోనేమో ఓన్లీ ఏ యాక్సెస్ చేసుకున్నాను. ఏ ఎక్కడ డిక్లేర్ చేసుకున్నాను? మెయిన్ లో. ఎక్స్ అనే వేరియబుల్ ఏమో శాంపుల్ లో డిక్లేర్ చేశాను, శాంపుల్ లో. బట్ ఇప్పుడు ఒకసారి చూడండి, ఇక్కడ ఎక్స్ ని యాక్సెస్ చేయడానికి ట్రై చేస్తున్నా. printf /n. Is it valid or invalid? Please let me know, guys, please. ఇది వ్యాలిడ్ ఇది? Invalid, sir. Invalid, sir. ఇక్కడ ఇట్లా రాసాను, ఇది వ్యాలిడ్ అండి. ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు యాక్సెస్ Okay. ఎక్స్ ఇన్ విచ్ బ్లాక్? ప్లీజ్ చెక్ హియర్, విచ్ బ్లాక్? Main Yeah. block. But x is a local variable of which block? Sample. Sample block. Is it valid? Just it gives left and right, guys. It gives an error. చూడండి ఒకసారి ఎర్రర్ ఏమని చెప్తుంది? అన్డిఫైన్డ్ సింబల్. బాబు, నాకు ఎక్స్ గురించి ఇక్కడ తెలియడం లేదు. అసలు ఎక్స్ ఎవరు? హూ ఇస్ ఎక్స్? ఐ డోంట్ నో. ఇన్ ద లైన్ నెంబర్ 9. ఇన్ ద లైన్ 9.
Clear or not? From this, what I concluded? Can any one of you give the answer, guys? A local variable of one block can't be accessed in another block. A local variable of one block. Intunara Babu. Local variable of one block can't be accessed in another block. This Another is block. very, very important, guys. ఇప్పుడు దీంతో మనకి ఏ వేరియబుల్ అంటే అర్థమైంది చెప్పండి మనకి. ఇప్పుడు ఇంతసేపు మనం నేర్చుకునేది విచ్ వేరియబుల్ గురించి. వాట్ ఈస్ ద వేరియబుల్ విల్ అంటే లోకల్ వేరియబుల్ ఆర్ గ్లోబల్ వేరియబుల్? Local variable. Local variable. Is it clear? Everyone, guys, is it clear? Yes, sir. ఓకే సార్, అలా కాదు సార్. నాకు ఇప్పుడు ఇక్కడ ఒక సమ్ కే అనే వేరియబుల్ ఉంది సార్. కే అనే వేరియబుల్ ఉంది. ఏముంది చెప్పండి ఒకసారి మాట్లాడండి. మెయిన్ ఫంక్షన్ పైన ఒక కే అనే వేరియబుల్ డిక్లేర్ చేస్తానండి. ఈ కే అనే వేరియబుల్ బాగా వినాలండి. కే అనే వేరియబుల్ ఎలా ఉండాలంటే I will declare a variable called as k, guys, here. This k should be accessed in main function. For suppose the variable name is k, guys. K is stored with some 50, guys. 50. Okay. What is the k value, guys? Please. What is the k value? 50. This k value should be accessed in main block as well as should be accessed in sample. ఒకవేళ శాంపులే కాకుండా ఇంకా వేరే బ్లాక్ ఉంటే ఆ బ్లాక్ లో కూడా యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చా సార్? ఎస్, బికాస్ ఇట్ ఈస్ ఎ No, sir. గ్లోబల్ వేరియబుల్. ఎస్, చేసుకోవచ్చు. ఎప్పుడు? ఇఫ్ యూ డిక్లేర్ యాజ్ ఎ గ్లోబల్ వేరియబుల్. ఇఫ్ యూ డిక్లేర్ యాజ్ ఏ విచ్ వేరియబుల్? గ్లోబల్ వేరియబుల్ sir. ఎబో ద మెయిన్ ఫంక్షన్. ఎబో ద చెప్పండి, ఎబో ద మెయిన్ ఫంక్షన్. అంటే ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నాను? లోకల్ వేరియబుల్, ఏ వేరియబుల్ డిక్లేర్డ్ ఇన్సైడ్ ఎ బ్లాక్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ లోకల్ వేరియబుల్ విచ్ కాంట్ బి యాక్సెస్డ్ ఇన్ అనదర్ బ్లాక్. But if we declare a variable above the main function, we call it as global variable. This can be accessed in main block, sample block, X block, Y block. Another You can access in any block, guys. Clear or not? Is it clear? Please, Yes, guys. sir. Clear? Clear, sir. అంటే ఇప్పుడు ఈ k అనే వేరియబుల్ ఎక్కడ ఉంది? విత్ ఇన్ ద మెయిన్ బ్లాక్ ఉందా? విత్ ఇన్ ద శాంపుల్ బ్లాక్ ఉందా? ఎక్కడ ఉంది? వేర్ ఐ డిక్లేర్. ప్లీజ్ see this arrow mark and say Out of main. above the main. Don't say out of the main, guys. Above the main function. Above the main block. Above the Above the main block. If we declare any variables above the main block, they are called as global variables. They can be accessed anywhere. Clear or not, guys? Please. Yes, sir. Right. ఇంతకుముందు ప్రోగ్రామ్ just try to understand the scenario. Now this I removed. Here in this program, what I'm trying to write, is my screen visible, guys? Please let me know. Yes, sir. Yes. Yes, sir. Now here, what I'm trying to write here above the main function, just check over here. Above the main function, I'm declaring the variable as int k is equals to 50. Okay, right here, instead of x gives error, guys. X gives error. Why? Because x is a local variable of which block? Sample block. Sample X block. is a local variable of sample block. Sample block. But I'm trying to access in which block? Main block. But now we'll make this as k, guys. Valid or invalid, please? Yes, sir. Valid. Valid. Now I'm also accessing this k variable inside the sample block. Valid or invalid? Yes, sir. Valid. 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 K is equals to %d, comma k. Right. Let's try to see now. Here I'll try to explain each and every point, guys. This is the sample function, our own function. And this is a global variable, which is declared above the main function. We call it as global variable. What is the speciality of global variable? Can be accessed in, Access any block. can be accessed by main block, can also be sample. accessed by sample block. Now, where A is a local variable of which block is? Main block. So they can be accessed only in the main block. And X is a local variable of which block is? Sample block. This can be accessed only in the sample block. Okay. Now, K, this K is very special, guys.
I use it in main block, main block, sample. and this K also I use it in sample. Sir, is it gives any error? Let me check, guys. Let me check what is there in it. Just it's a 1 minute. Okay, let's go for compilation. No errors. Let's go for run. చూడండి మెయిన్ ఫంక్షన్ ప్రింట్ చేస్తుంది. వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ఏ అని ప్రింట్ చేస్తుంది చెప్పండి. A10 K50. శాంపుల్ బ్లాక్ కూడా ప్రింట్ చేస్తుంది. ఏమని ప్రింట్ చేస్తుంది చెప్పండి అండి ప్లీజ్. 100. X is equal to 100. X100, K value is 50. Right. ఫస్ట్ టూ వాల్యూస్ ఎవరు రిలేటెడ్ అండి? మీకు కావాలనుకుంటే ఇక్కడ రాసుకోండి. ఫస్ట్ టూ వాల్యూస్ ఎవరు రిలేటెడ్? ఆ మెయిన్ ఫంక్షన్ రిలేటెడ్ అని తెలవడానికి ఇక్కడ ఏమని రాసుకోండి అండి. ప్రింట్ ఎఫ్ హూస్ రిలేటెడ్ దైస్ గైస్? ఎవరు రిలేటెడ్? మెయిన్ ఫంక్షన్ రిలేటెడ్. ఇక్కడ సెకండ్ టూ వేరియబుల్స్ రిలేటెడ్ టు విచ్ వన్ గైస్ ప్లీజ్? శాంపుల్. ఓకే, అంటే ఇక్కడ ఇది మెయిన్ బ్లాక్ లో వాడుతున్నామని చెప్పడానికి జస్ట్ ఐ గివెన్ ఎ మెసేజ్ మెయిన్ గైస్. ఓకే, ఇప్పుడు ఇక్కడ శాంపుల్ బ్లాక్ లో వాడుతున్నానని చెప్పడానికి ఇక్కడ ఏం రాసానండి? జస్ట్ ఐ గివెన్ ఎ మెసేజ్ శాంపుల్ X and K. Let's go for save this and compile. What is the error, guys? I forgotten to give a semicolon. Just very simple, guys. Here also semicolon is required. Okay, this is the program now. Okay, right, go for compilation. No errors. Run. Main is printing. What is the A value, guys? Please. What is the A value and K value? Main is printing. Main 1050. In the sample, what is the X value? 100. K value is 50. 50. now this K is a global variable or local variable? Is a global variable. Global. So I access it in main as well as in sample. But A Sample. is a local variable or global variable? Local. Local to which block? Local variable. It's a Main. main block. Right. X is a local variable of Yes, sir. sample. X Okay. is a, Right. global This is variable. all about the local and global variables, guys. If you have any doubts, let me know, guys, please. Is it clear, everyone? Sir, if we write int a equal to 10 above the main block, so it is called as Global. global variable. Yeah. Yeah, absolutely. We can't write int a equal to above the main function and in the main block we can't write, right? Also, we can also write. I will explain later that. Okay. And then the question enti global variable name and local variable name both are having same names అంటున్నారా? అంటే రాయొచ్చా అని రాయొచ్చు చెప్తా. నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ అదే. ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్. డోంట్ వరీ. ఈస్ దిస్ క్లియర్ నౌ? yes sir. Clear. Right. This is all about this topic, guys. Local and from this I want to write few points, guys. మీ అడిగిన క్వశ్చన్ కి ఒక 2 minutes తర్వాత ఆన్సర్ ఇస్తాను విత్ ఎగ్జాంపుల్. ఓకే, బట్ ఒక ఫ్యూ పాయింట్స్ మీకు ఇంటర్వ్యూలో అడుగుతారండి. వాట్ ఈస్ లోకల్ వేరియబుల్, వాట్ ఈస్ గ్లోబల్ వేరియబుల్? దిస్ షుడ్ యూ షుడ్ బి ఇన్ ఎ పొజిషన్ టు ఆన్సర్ దీస్ క్వశ్చన్స్. లోకల్ వేరియబుల్, కెన్ ఎనీవన్ సే గైస్? ఒకసారి పాయింట్స్ రాసుకున్నాం. ఇట్ ఈస్ ఎ వేరియబుల్ It is a variable declared above inside the main a function. local. I'm talking about local. Declared inside Yeah. Inside Block. a block. It is inside main a block. not only main, sample or any block. Okay. Right. Where we can access, guys? Where we can access this local variable? Local We can variables Access can only be main accessed within the main anakunda, within the block main block. in which they are declared. ఎక్కడ డిక్లేర్ చేస్తే From access చేసుకోవచ్చు. ఎక్కడ డిక్లేర్ చేసావో ఆ బ్లాక్ లో మాత్రమే యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు. క్లియర్ కదా? Yes. Yes, sir. నౌ వీఆర్ డిస్కసింగ్ అబౌట్ గ్లోబల్ వేరియబుల్స్, గైస్. ఈ పాయింట్స్ గుర్తుండాలి మీకు. నా బాధ అది. ఓకే, అంటే ఏ బ్లాక్ లో డిక్లేర్ చేసామో ఆ బ్లాక్ లో మాత్రమే యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు. దాన్ని స్కోప్ అంటామండి. అట్లా ఎక్కడ డిక్లేర్ చేసామో అక్కడ యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు అని చెప్పడాన్ని స్కోప్ అంటాం. స్కోప్ అంటే ఏంటంటే దిస్ ఈస్ ప్యూర్లీ రిలేటెడ్ టు వేర్ వీ కెన్ యాక్సెస్ రైట్ గ్లోబల్ వేరియబుల్. ఇప్పుడు మీరే చెప్పండి, వేర్ వీ కెన్ యాక్సెస్ ద గ్లోబల్ వేరియబుల్. అసలు గ్లోబల్ వేరియబుల్ అంటే ఏంటి? ఇట్ ఈస్ ఎ వేరియబుల్ declared above Above the main function. main block. Main block. Where we can access. Scope అంటే where we can access. Scope అంటే ఏంటి సార్? ఇప్పుడు నేను ఒక ఇండియన్ సిటిజన్ అండి. I have a UK visa. What is my scope, guys? Okay. India and UK. But there is a Indian citizen. He don't have any
Foreign visa, guys. What is the scope? Only access in India. ఓన్లీ యాక్సెస్ ఇన్ ద India. ఇండియా. నా స్కోప్ అంటే అర్థమవుతుందా? అంటే లోకల్ వేరియబుల్ ని ఎక్కడెక్కడ యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు, ఇలా ఎక్కడెక్కడ యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు అని చెప్పడాన్ని స్కోప్ అంటామండి. ఓకే, ఇప్పుడు గ్లోబల్ వేరియబుల్ స్కోప్ ఏంటి చెప్పండి? We can access anywhere in the The access program. We can Anywhere, access any block. access in any anywhere block. anywhere in the program, or మీరు చెప్పింది కూడా కావచ్చండి, anywhere in the program or ఎనీ బ్లాక్ ఇన్ ద ప్రోగ్రామ్. ఎనీ బ్లాక్ మీ భాషలో అది కూడా కరెక్ట్ అండి. ఎనీ బ్లాక్ ఇన్ ద ప్రోగ్రామ్, ఏ బ్లాక్ లో కావాలంటే ఆ బ్లాక్ లో యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు. ఈజ్ ఇట్ క్లియర్ ఎవరీ వన్ గైస్? ప్లీజ్, దీస్ 2 Yes, పాయింట్స్ ఆర్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ గైస్. ఓకే ఓకే, వీఆర్ గోయింగ్ టు కంప్లీట్ ఇన్ 2 minutes గైస్. ఇది క్లియర్ అంటే రైట్ Yes, sir, clear, sir. రైట్ 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 రైట్. నౌ దిస్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ ద లోకల్ వేరియబుల్ అండ్ గ్లోబల్ వేరియబుల్. ఇంతకుముందు ఎవరేమో అడిగింది రాజేంద్రనా సిద్ధు ఆ డౌట్. సార్ లోకల్ వేరియబుల్ నేమ్ గ్లోబల్ వేరియబుల్ నేమ్ రెండు సేమ్ ఉండొచ్చా సార్? అండ్ ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్ సార్ మాట్లాడుకుందాం అమ్మా. అది మాట్లాడుకునే ముందు ఇంకొక వెరీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఉంది. జనరల్ గా లోకల్ వేరియబుల్ అంటే ఇలా ఇలా ప్రోగ్రామేటికల్ గా కాకుండా ఇంటర్వ్యూలో చెప్పడానికి ఒక థమ్ కీవర్డ్ అంటే ఈజీగా గుర్తుపెట్టుకునే బ్లైండ్ వర్డ్ ఏంటి? ఇప్పుడు మా ఇంట్లో ఒక ప్రైవేట్ గార్డెన్ ఉందండి, ఒక పూల తోట ఉంది. అది ఎవరు యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు అండి? నేను, మా ఫ్యామిలీ, అంతేనా కదా అండి? Yes. అవునా? ఒక పబ్లిక్ గార్డెన్ ఉందండి, పబ్లిక్ పార్క్ అంటాం కదా, పబ్లిక్ పార్క్ ఎవరు యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు అండి? Public. ఎవరైనా ఎవరైనా. అంటే గ్లోబల్ వేరియబుల్స్ ఆర్ లైక్ పబ్లిక్ పార్క్. They can be accessed by anyone, guys. No restriction. Any Okay. block or any. But local variables are very restricted to the block, guys. Okay, very restricted to the specific block. Clear ఆ కాదా అండి? Yes, Yes. ఈ ఎగ్జాంపుల్ గుర్తుండదా? ఓకేనా? yes, sir. రైట్. ఇంత ముందుకు రాజేంద్ర అడిగిన డౌట్ అక్కడికి వెళ్ళిపోదాం. అది నేను ఇక్కడ ప్రాక్టికల్ గా ఎగ్జిక్యూట్ చేసి చూపెడతాను. అఫ్ కోర్స్ ఐ షేర్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ ఇన్ ద గ్రూప్, గైస్. డోంట్ వరీ అబౌట్ దిస్. సార్ ఒకవేళ సార్ ఇక్కడ చాలా మంచి క్వశ్చన్ అది, అసలు యాక్చువల్ ఇంటెలిజెంట్ క్వశ్చన్ అది. సార్ ఇక్కడ కూడా నేను కే కాకుండా ఏ తీసుకున్నాను. ఇప్పుడు మీరు చెప్పండి అండి, ఏ ఇస్ అ లోకల్ వేరియబుల్, వాట్ ఈస్ దిస్ వాల్యూ గైస్ ప్లీజ్? ఏ ఇస్ అ గ్లోబల్ వేరియబుల్, వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ ప్లీజ్? 50. హియర్ ఏ ఇస్ అనదర్ వేరియబుల్ ఆర్ సేమ్ లోకల్? ఇక మళ్ళీ ఇంట్ అని రాసాను అంటే ఇది మళ్ళీ ఇంకొక వేరియబుల్ డిక్లేర్ అవుతుంది మెయిన్ బ్లాక్, ఓన్లీ స్పెసిఫిక్ గా మెయిన్ బ్లాక్ కి డిక్లేర్ అవుతుంది అండి. అర్థమవుతుందా అండి? అంటే ఇప్పుడు టోటల్ గా ఎన్ని ఏ వేరియబుల్స్ ఉన్నాయి చెప్పండి? ఒకటా రెండా? Two, sir. రెండు. సార్ రెండు క్రియేట్ అవుతాయి, ఏముందండి? నేను ఒక ఆర్గనైజేషన్ లో వర్క్ చేస్తున్నాను. ఆర్గనైజేషన్ వాళ్ళకి బెంజ్ కార్ ఉంది, ఓకేనా, గ్లోబల్ గా ఉంది. ఆ కంపెనీలో ఉన్న వాళ్ళు ఎవరైనా వాడుకోవచ్చు. నా పర్సనల్ కూడా ఒక బెంజ్ కార్ ఉంది, తప్పేమైనా ఉందా?